Good afternoon, students. In last class, we have discussed about SDMA, space division multiple access, frequency division multiple access, and we have started in last class discussed about TDMA, time division multiple access, and we discussed about carrier sense multiple access also. In last class, we have discussed TDMA. In TDMA, we have discussed about demand assigned multiple access DAMA, demand assigned multiple access, and this is a explicit reservation scheme. Demand assigned multiple access is a explicit reservation scheme. And after that, we have discussed about packet reservation multiple access PRMA. This I told you, this is a implicit reservation scheme like our railway booking and ticket booking, etc. This is the implicit reservation scheme. Okay. Now today I'm going to start with the continuation to in TDMA, the next part of TDMA, that is reservation TDMA. Okay, this is very simple scheme. First, you all see the diagram. This is the reservation TDMA diagram. Here we have, this is the, see my cursor point. Here in this diagram, we have n mini slots, n into k data slots. 2 slots are allotted. Suppose these mini slots, what is the importance of these mini slots and what is the importance of these n into k data slots? See here, count the number of mini slots in the diagram. Here, just to count 1, 2, 3, 4, 5, 6 mini slots. Okay. What is the importance of these mini slots? Okay. For each mobile station, which want to transmit. Okay. Suppose a mobile station wants to transmit the data. For that mobile station, we will allocate one mini slot for each mobile station. Listen carefully. We are allocating one mini slot for each mobile station. Okay. Here we are having n mini slots. Here we are having n mini slots. That means these can be allocated for 6 mobile stations. 6 mobile station. Here n is represented and n is 6 here. We represented here. N is 6. Then what is this K? Then what is K? K is nothing but data slot. K is nothing but data slot. Here for 6 mini slots, for each mini slot we are allocated 2 data slots. చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ 6 mini slots ఉంటే ఇక్కడ 12 data slots ఉన్నాయి. ఇక్కడ 12 data slots. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 data slots. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఈచ్ మినీ స్లాట్ కి 2 డేటా స్లాట్స్ అలొకేట్ చేసాం. అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ ఈచ్ మొబైల్ స్టేషన్ కి వీఆర్ అలొకేటింగ్ 2 డేటా స్లాట్స్. అసలు ఒక మొబైల్ స్టేషన్ కి మనం డేటా స్లాట్ అలొకేట్ చేస్తున్నాం అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే సపోజ్ 1 మొబైల్ స్టేషన్ ఈజ్ అలొకేటెడ్ 2 డేటా స్లాట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అంటే అలొకేట్ చేసామంటే మీనింగ్ ఏంటంటే during that time slot only that mobile station can transmit the data. No other mobile station will be permitted to transmit the data. This is what allocation means. Here, see here, see my cursor point. See, this is the first mini slot. For this mini slot, first 2 data slots are allocated. For second mini slot, next 2 data slots allocated and so on. Okay. For each mini slot, 2 data slots are allocated. Here, this portion of the diagram is called n into k data slots. N equal to 6, k equal to 2. Here, k equal to 2 means for each mini slot, we are allocating 2 data slots. So k equal to 2. Total n into k equal to 6 into k, 2 equal to 12 data slots. See here about the reservation. Here for each slot, 2 slots are reserved.
Suppose first see, for this mini slot the first two slots are allocated, nothing but during this time period, this is the timeline. During this time period only first station, this time slot, this station only transmit the data. Okay, here see, this is not occupied, this slot is empty, this slot is filled, this slot is empty and this slot is filled, nothing but only this much amount of is sufficient to transmit the data for this mobile station. Okay, this slot is empty. Next, here see, next one, these two slots are occupied, these two slots are empty. Even though these two slots are allocated for one mobile station, still the mobile station is not accessing, not using these time slots. Next one is empty, like that and so on. Here what happens is, these empty slots, here we have seen the empty slots, the other stations can use the free data slots based on a round robin scheme. సపోజ్ ఒక మొబైల్ స్టేషన్ కి మనం 2 స్లాట్స్ అలొకేట్ చేసామమ్మా, వాళ్ళు ఓన్లీ ఒక స్లాట్ నే యూజ్ చేసుకున్నారు, ఇంకొక స్లాట్ ఖాళీగా ఉంది. అటువంటి టైంలో సపోజ్ అనదర్ స్టేషన్, సపోజ్ ఒక మిగతా 3 స్టేషన్, మొత్తం టోటల్ 4 స్టేషన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ స్టేషన్ కి 2 డేటా స్లాట్స్ అలొకేట్ చేశారు, ఓన్లీ ఒక డేటా స్లాట్ నే యూజ్ చేసుకుంటుంది, అంటే ఓన్లీ ఒక స్లాట్ నే యూజ్ చేసుకుంటుంది, ఇంకొక స్లాట్ ఖాళీగా ఉంది. ఆ టైంలో అనదర్ స్టేషన్ ఇన్ ద క్యూ, అనదర్ స్టేషన్ ఇన్ ద క్యూ వాంట్స్ టు ట్రాన్స్మిట్ ద డేటా, దానికి టైం ఖాళీ లేదనమాట, టైం స్లాట్స్. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఖాళీగా ఉన్న స్లాట్ ని మిగతా మొబైల్ స్టేషన్స్ కి అలొకేట్ చేస్తారు, మిగతా మొబైల్ స్టేషన్స్ కి అలొకేట్ చేస్తారు. అది ఎలా అలొకేట్ చేస్తారంటే, దట్ ఈస్ round robin policy. Round robin policy, all you might aware about round robin policy. That is round robin policy ante the operating system lo CPU scheduling algorithms lo meeku round robin policy gurinchi vastudamma. First FCFS policy, tarvata SJF, shortest job first, tarvata round robin. This round robin policy ante very simple scheme, it follows FCFS and ante round robin scheme gurinchi mendaru telusu, ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఏంటంటే FCFS పాలసీ అంటే, సపోజ్ వీ హ్యావ్ 3 processes P1, P2, P3. What it will do is, first it will allocate for P1. Okay, after expiring the time slice or time quantum, okay, what it will do, it switches to next process. After the time quantum expires, it switches to next process, like that. Here also the empty slots are allocated to the mobile station by using round robin scheme, okay. This is about reservation TDMA. Here for each mobile station some slots are reserved, okay, some slots are reserved for mobile stations. ఆ రిజర్వ్ చేసిన స్లాట్స్ లో కనుక ఏమన్నా ఎంటీ ఉంటే, అంటే ఏమన్నా ఖాళీ ఉంటే కనుక, ఓకే, అంటే నాట్ ఆక్యుపై, ఆ స్లాట్ కనుక ఫ్రీగా ఉంటే ఆ స్లాట్ ని వేరే మొబైల్ స్టేషన్స్ కి అలొకేట్ చేయొచ్చు, ఎలా అలొకేట్ చేస్తారంటే, దట్ విల్ బి అలొకేటెడ్ అకార్డింగ్ టు ద రౌండ్ రాబిన్ పాలసీ. అంటే ఏంటంటే, రౌండ్ రాబిన్ పాలసీ అంటే ఇట్ ఫాలోస్ FCFS పాలసీ, ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్. అండ్ దాంట్లో ఏంటంటే టైం క్వాంటమ్ ఉంటుంది. సపోజ్ 3 స్టేషన్లు వెయిట్ చేస్తుంటే, P1, P2, P3 వెయిట్ చేస్తుంటే, P1 కి 1 to 4 మిల్లీ సెకండ్స్ ఇస్తుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ అది కంప్లీట్ అవ్వకపోయినా నెక్స్ట్ ఏమైంది, ప్రాసెస్ అనేది స్విచ్ అయ్యింది ఇంకో ప్రాసెస్ కి. నెక్స్ట్ సేమ్ టైం క్వాంటమ్ టైం క్వాంటమ్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ స్విచ్ అయ్యింది. ఇలా కంటిన్యూస్ గా అమాంగ్ ద ప్రాసెసెస్ ఇట్ విల్ బి స్విచ్డ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ రిజర్వేషన్ TDMA. ఆల్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్, if anyone asks you about reservation TDMA, only you need to remember 2 things: mini slots and data slots. For each mini slots we are allocating k data slots. K మనం ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో K2 తీసుకున్నాం, మనం 3 తీసుకోవచ్చు, 4 తీసుకోవచ్చు, 1 తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ రిజర్వేషన్ TDMA. నెక్స్ట్, okay, this is multiple access with collision avoidance. This is also said to be MACA, multiple access with collision avoidance. Okay, this topic we discussed at the beginning of the
this unit, that is hidden station problem and exposed station problem. Here we are discussing about multiple axis with collision avoidance is nothing but this is a solution to the hidden station problem and exposed station problem. This is the essay question. Most of the time Amma, this question might be asked like what is the hidden station problem and exposed station problem, and what are the solutions to hidden those problems. That is one type. And the second type is what is multiple axis with collision avoidance. What is multiple axis with collision avoidance? Okay, before going to start this topic, I will recall what is hidden station problem and what is exposed station problem. I told you at the beginning of the first unit, this unit. Yeah, this is hidden station problem. What is the problem here? Just listen carefully. This is essay. This is essay question. Listen carefully. Here in the first case, A is transmitting to B. At that time, C wants to transmit to B. But before transmitting, what it will do, what C will do is C senses the medium. C senses the medium. A and C are exposed to hidden to each other. Then in that case, C cannot hear A's transmission. At the time, C also transmit the data. A's data and C's data collides at B. This is the problem with hidden station. This is the problem with hidden station. Now, in the exposed station problem, see the problem with exposed stations. Here A and B are exposed to each other. B and C are exposed to each other. In the exposed station problem, B is transmitting to A. B is transmitting to A. And B A data send chestundi. At that time, C also wants to transmit the data, neither A nor B, some other station which is not in the range. C transmit any station before transmission, it senses the medium. Okay, C sense chesinappudu, the medium, it finds the medium is busy because her exposed station, C's exposed station ఏంటి B transmit చేస్తున్నప్పుడు ఈ రెండు exposed కాబట్టి ఏమవుతున్నప్పుడు it finds medium is busy until and unless B's transmission is completed. C postpones its transmission. Okay, కానీ C transmit చేసిన ప్రాబ్లం ఉండదు, ఎందుకంటే C is not transmitting to B, not transmitting to A. It wants to transmit the data to some other stations. Okay, ఇదేమో మనకి exposed station వల్ల వచ్చే problem అన్నమాట. Okay, these are the problems. Now in our topic multiple axis with collision avoidance, MACA, we are going to see the solutions for hidden station problem and exposed station problem. Okay, this is very simple one. Here we can see here we are using two packets to solve the entire problems. We are using two signaling packets. Okay, those packets are called as RTS. RTS means request to send, and CTS, clear to send. Coming to the first type of packet, that is request to send. Here, when this packet is used, listen carefully students, when RTS packet is used, suppose any station before transmission, what అంటే ప్రతి స్టేషన్ ఏంటంటే A B 2 స్టేషన్స్ ఉన్నాయమ్మా. A Bకి డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేద్దాం అనుకుంది. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. A Bకి డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేద్దాం అనుకుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే బిఫోర్ transmitting the data, what it will do is it will send a RTS packet to B.
ఆర్టీఎస్ దీన్ని ఏమంటామంటే సిగ్నలింగ్ ప్యాకెట్ అంటామండి. ఈ ఆర్టీఎస్ని సిటిఎస్ని ఏమంటామంటే సిగ్నలింగ్ ప్యాకెట్స్ అంటామండి. ఫస్ట్ ఆర్టీఎస్ పంపిద్ది ఏ బికి. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అది బి దానికి ఇష్టం అనుకో, అంటే డేటా రిసీవ్ చేసుకోవటం, ఏ నుంచి డేటా రిసీవ్ చేసుకోవటం కనుక ఓకే అనుకో, అంటే ఇష్టం అనుకోండి, ఐ మీన్ యాక్సెప్టెన్స్ అనుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇన్ రిప్లై టు ఆర్టీఎస్ B will send CTS. B will send CTS. Upon receiving CTS from the receiver, CTS, A can only transmit the data. అంటే B నుంచి CTS ప్యాకెట్ వచ్చిన తర్వాతే నేను మీకు డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేద్దాం అనుకున్నానమ్మా. ఇప్పుడు మీరందరూ సెండర్, రిసీవర్స్, నేను సెండర్ని. నేను మీకు డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేద్దాం అనుకున్నా. ఫస్ట్ నేనేం చేస్తాను, ఐ విల్ సెండ్ ఆర్టీఎస్ ప్యాకెట్, మీకు ఆర్టీఎస్ ప్యాకెట్ మీకు పంపిస్తాను. మీరేం చేస్తారు, నా దగ్గర నుంచి డేటా తీసుకోవటం మీకు ఓకే అప్పుడు మీరేం చేస్తారు, నాకు ఇన్ రిప్లై టు మై ఆర్టీఎస్ ప్యాకెట్ మీరేం చేస్తారండి, నాకు సిటిఎస్ ప్యాకెట్ పంపిస్తారు, క్లియర్ టు సెండ్ ప్యాకెట్. దెన్ అప్పుడేంటి మీనింగ్ ఏంటి, దెన్ ఫర్దర్ ద డేటా ట్రాన్స్మిషన్ విల్ బి హ్యాపెండ్. నెక్స్ట్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, మీ దగ్గర నుంచి సిటిఎస్ ప్యాకెట్ రాకుండా నేను డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేయలేను. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, నేను మీకు రిక్వెస్ట్ పెట్టకుండా డేటా మీకు సెండ్ చేయను. Okay, these 2 points you need to remember. The entire solution to hidden station and exposure station problem is solved by these 2 signaling packets. Those are request to send RTS and clear to send CTS. Okay, ee packets lo em untayi, with what information this packet contains. Any packet network layer లో ఉండే డేటా యూనిట్ ఏమంటామంటే ద డేటా యూనిట్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ లేయర్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ ప్యాకెట్. మనకి వీ నో ద ఫ్రేమ్ స్ట్రక్చర్. ఫ్రేమ్ కి ఏముంటదమ్మా, హెడర్ ఫీల్డ్, ట్రైలర్ ఫీల్డ్, మధ్యలో డేటా ఫీల్డ్ ఉంటుంది. ఓకేనా, బిట్స్ అంటే తెలుసు మనకి, 0s and 1, ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ డేటా. ఫ్రేమ్ ఒక టైప్ ఆఫ్ డేటా. ప్యాకెట్ లో 2 ఫీల్డ్స్ ఉంటాయండి. ప్యాకెట్ లో ఫస్ట్ ఏంటంటే హెడర్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది, డేటా ఫీల్డ్ ఉంటుంది. ఎనీ ప్యాకెట్ in the transmission contains 2 fields. The first field is header field followed by data field. What the header field contains, దీంట్లో ఏముంటదంటే సెండర్స్ అడ్రస్, రిసీవర్స్ అడ్రస్, ప్యాకెట్ సైజ్. సెండర్స్ అడ్రస్, రిసీవర్స్ అడ్రస్, ప్యాకెట్ సైజ్. ఇక్కడ ఇది డేటా ప్యాకెట్ కాదు కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఆర్టీఎస్, సిటిఎస్ రెండు ఏంటి, సిగ్నలింగ్ ప్యాకెట్స్. Okay, it is not data packet, it is signaling packets. Hence it contains sender's address from where the packet is coming, receiver's address untadi, and very important one, the size of the packet to be transmitted. The size of the packet to be transmitted ante next నేను ట్రాన్స్మిట్ చేయబోయే ప్యాకెట్ సైజ్ కూడా ఈ ఆర్టీఎస్ ప్యాకెట్ లో, అంటే ఈ సిటిఎస్ ఆర్టీఎస్ ప్యాకెట్స్ లో కూడా include అయి ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, again I am repeating once again, this signaling packet is containing the information sender's address, receiver's address, as well as packet size. Okay. See, these are the solutions for hidden station problem and exposed station problem. All we know about what is hidden station problem. సింపుల్ గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా, హిడెన్ స్టేషన్ ప్రాబ్లం అంటే ఏంటి. ఫస్ట్ ఐ విల్ టెల్ యూ ద ప్రాబ్లమ్. ఐఎమ్ రిపీటింగ్ వన్స్ అగైన్. ఇక్కడ స్టేషన్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చెప్తున్నానమ్మా. ఏ ఈస్ ట్రాన్స్మిటింగ్ టు బి, అంటే ఏ బికి డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. అదే టైంలో సి కూడా బికి డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేద్దాం అనుకుంది. సి డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేద్దాం అనుకునే ముందు ఏం చేసిద్ది, C senses the medium. Any station, according to carrier sense multiple access, any station wants to send the data. First it senses the medium. C sense చేసింది మీడియం ని. C సెన్స్ చేసినప్పుడు ఏ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది కదా, ఏ ట్రాన్స్మిషన్ ని C cannot hears A's transmission because A and C are hidden to each other. అప్పుడు C కూడా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుందమ్మా. అప్పుడు A's డేటా అండ్ C's డేటా, C ఇటు నుంచి ఇటు ట్రాన్స్మిట్ చేసింది. అప్పుడు C డేటా, A డేటా B దగ్గర కొలైడ్ అవుతాయి.
ఇది మనకు ప్రాబ్లం. మనకు సొల్యూషన్ చెప్తున్నాను ఇప్పుడు నేను. ఈ ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ కేసు ఏంటి ఇక్కడ, ఏ అండ్ సి వాంట్ టు బి. ఏ బికి చేద్దాం, బికి పంపిద్దాం అనుకుంది, సి బికి పంపిద్దాం అనుకుంది. బోత్ ఏ అండ్ సి ఆర్ వాంటెడ్ టు ట్రాన్స్మిట్ ద డేటా టు బి. ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది, ఏ సెండ్స్ ఆర్టిఎస్ ఫస్ట్, అంతే కదమ్మా. ఎనీ స్టేషన్ బిఫోర్ ట్రాన్స్మిషన్ ఏం చేస్తుంది, ఏ చూడండి ఇక్కడ, ఏ నుంచి ఫస్ట్ ఏమైంది, బికి ఆర్టిఎస్ వచ్చింది. ఏ నుంచి బికి ఆర్టిఎస్ వచ్చింది. అప్పుడు ఏంది, బి ఓకే నో ప్రాబ్లం, అది యాక్సెప్ట్ చేసింది. ఎలా యాక్సెప్ట్ చేసింది, సిటిఎస్ తోటి యాక్సెప్ట్ చేసింది, క్లియర్ టు సెండ్. ఆర్టిఎస్ ఫాలోడ్ బై సిటిఎస్. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏముంటది, ఏ నుంచి బికి డేటా ట్రాన్స్మిషన్ జరుగుతుంది ఇక్కడ. ఇది ఫస్ట్ కేస్. సెకండ్, సి కూడా పంపిద్దాం అనుకుంది కదమ్మా. అప్పుడు సి ఏం చేయాలి, యాక్చువల్గా సి కూడా ఆర్టిఎస్ పంపించాలి. ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో మనం చూపించలేదమ్మా. సి కూడా ఏం చేయాలి, అప్పుడు బికి ఆర్టిఎస్ పంపించింది. మన కేసులో సి ఏం చేసింది, సి సెండ్స్ ఆర్టిఎస్ సిగ్నలింగ్ ప్యాకెట్ టు బి. అప్పుడు బి ఏం చేస్తుంది, బి బిజీ కదా. వై ఇట్ ఈస్ బిజీ, ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టింగ్ డేటా ఫ్రమ్ ఏ. ఓకే, అంటిల్ దిస్ ట్రాన్స్మిషన్ కంప్లీట్స్, బి దీనికి సిటిఎస్ పంపించదు. అంటిల్ ఏ టు బి ట్రాన్స్మిషన్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, సి వోంట్ సెండ్ సిటిఎస్ ప్యాకెట్ టు సి. After this transmission is completed, then only B transmits a packet to C. Then upon receiving CTS from B, C started transmission to B. Then there is no chance of collision among stations. Okay, this is the simple solution for hidden station problem. This is the simple solution for hidden station problem. Okay, I hope you might understand this one. This is also you covered in the computer network, same topic, multiple access with collision avoidance. The computer networks lo kuda undi. I don't know why it has been covered or not. Now the second one, that is multiple access with collision avoidance. How here it solves the exposed terminal or exposed station problem. ప్రాబ్లం తెలుసు కదా ఇక్కడ, ఇందాక చెప్పాను. యూ మైట్ ఫీల్ బోర్, ఐమ్ రిపీటింగ్ వన్స్ అగైన్. బి ఈస్ ట్రాన్స్మిటింగ్ టు ఏ, బి ఈస్ ట్రాన్స్మిటింగ్ టు ఏ. బి ఏకి డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. అదే టైంలో సి కూడా ఇంకొక స్టేషన్కి, సమ్ అదర్ స్టేషన్కి డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేద్దాం అనుకుంది. కానీ సి అండ్ బి ఒకటి ఎక్స్పోజ్డ్ అవ్వటం వల్ల ఏంటంటే బి కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు సి పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటుంది ఇక్కడ ట్రాన్స్మిషన్. ఇది మన ప్రాబ్లం. ఓకే, దీని సొల్యూషన్ ఎలా అంటే చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ పాయింట్, సీ ద ఫస్ట్ పాయింట్, లిజన్, వెరీ వెరీ సింపుల్ సొల్యూషన్. బి వాంట్స్ టు సెండ్ ఏ. ఫస్ట్ కేస్ ఏంటి, బి వాంట్స్ టు సెండ్ ఏ. బి ఏకి డేటా సెండ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, ఇట్ నీడ్స్ టు సెండ్ an RTS ప్యాకెట్. ఆర్టిఎస్ బి నుంచి ఏకి ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, రిక్వెస్ట్ వెళ్ళాలి. రిక్వెస్ట్ టు సెండ్ సిగ్నలింగ్ ప్యాకెట్ విల్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్ ఫ్రమ్ బి టు ఏ. ఓకే, అపాన్ రిసీవింగ్ ఆర్టిఎస్, ఏ ఓకే అయితే కనుక ఇట్ విల్ సెండ్ క్లియర్ టు సెండ్. ఓకే, అపాన్ ఆఫ్టర్ ఆర్టిఎస్ సిటిఎస్ ఫ్రమ్ బి టు ఏ, బి స్టార్ట్స్ ట్రాన్స్మిషన్ టు ఏ. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ కేస్. The second case is మన ప్రాబ్లం ఏంటి ఇక్కడ, సి వాంట్స్ టు ట్రాన్స్మిట్ ద డేటా సమ్ అదర్ స్టేషన్ నైదర్ ఏ నార్ బి. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఏ స్టేషన్కి అయితే, ఇప్పుడు ఏబి కాకుండా XYZ ఉంది అనుకోండి, ఏ స్టేషన్కి అయితే మనం పంపిద్దాం అనుకుందో ఆ స్టేషన్కి ఏం చేసింది, ఇది రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది, రిక్వెస్ట్ పెడతా అనమాట. ఏ స్టేషన్కి అయితే, సి ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో చూపించలేదమ్మా, అది సి సమ్ ఎక్స్ స్టేషన్ కనుకోండి, సి ఏం చేస్తుంది, ఆ ఎక్స్కి ఆర్టిఎస్ పెడుతుంది. ఆ ఎక్స్ కనుక ఫ్రీగా ఉంటే అదేం చేస్తుంది, ఎక్స్ దీనికి సిటిఎస్ పెడుతుంది. ఓకే, హియర్ దిస్ ఆర్టిఎస్ మీన్స్, వాట్ ఈస్ దిస్ ఆర్టిఎస్, బి వాంట్స్ టు సెండ్ సి, బి వాంట్స్ టు సెండ్ సి. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, బి సెండ్స్ ఆర్టిఎస్ ప్యాకెట్ టు సి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్
exposed terminal. This is the solution for exposed terminal. ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ అయిందంటే ఒకసారి చెప్తున్నానమ్మా. C wants to send data neither B nor A. అప్పుడేంటి సమ్ ఏదో ఒక స్టేషన్కి, ఆ స్టేషన్కి ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ సెండ్ ఆర్టీఎస్ ప్యాకెట్. దాని నుంచి సిటిఎస్ వస్తేనే ఇది డేటా సెండ్ చేస్తుంది. సిటిఎస్ రాకపోతే ఇట్ విల్ వెయిట్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ హౌ the hidden station and exposed station problems will be solved by using two signaling packets. Those are RTS, request to send, and second one is CTS, that is clear to send packets. This is very, very important questions with respect to examination point of view. This question will be this question already asked twice or thrice. Okay, now we are moving to the next problem, next topic, that is this is also part of polling, TDMA, time division multiple access. This is very, very simple one. Polling schemes, polling. Okay, if polling is a topic, you might remember two things. One is master and second point is slave. Master and slave. Here in several stations we categorize these stations as ఎక్కడైనా మాస్టర్ స్టేషన్ ఒకటి ఏంటమ్మా, సెవరల్ స్లేవ్ స్టేషన్స్ మాత్రం చాలా ఉంటాయి. ఓకే, హియర్ ఒక మాస్టర్ స్టేషన్ ఉంటుంది, సెవరల్ స్లేవ్ స్టేషన్స్ ఉంటాయి అమ్మా. ఇక్కడ ఏంటంటే here the very, very basic point is in this polling scheme, here the one station wants to heard by others. One station is you want to heard by all other stations. అంటే ఏంటంటే చెప్తానమ్మా ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి. సపోజ్ ఇక్కడ మీకు ఈ పోలింగ్ స్కీమ్లో ఏం జరిగింది, ఇక్కడ ప్రాబ్లం అంతా ఎక్కడ జరుగుతుందంటే డేటా ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుందమ్మా. జాగ్రత్తగా వినండి, సింపుల్ టెక్నిక్. ఇక్కడ డేటా ఎక్స్చేంజ్లో ఏముంటాయి అంటే 2 parts ఉంటాయి. డేటా ఎక్స్చేంజ్లో 2 parts ఉంటాయి. ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే ట్రాన్స్మిట్ ఫేజ్, అంటే సెండింగ్ ఫేజ్, అంటే ట్రాన్స్మిట్ ఫేజ్ అన్నా సెండింగ్ ఫేజ్ అన్నా ఒకటి. సెకండ్ ఫేజ్ వచ్చేటప్పటికి రిసీవింగ్ ఫేజ్. జాగ్రత్తగా వినండి, దీని డయాగ్రామ్ లేదు, just I will send you, I will add in the material. First, in the transmit phase, adoka phase oka function use chestadi. In the transmit phase, it uses one function. That function is called as select function. ikkada undadamma adi, ee matter lo ekkada undadu, mee material lo nenu add chestanu. Simple technique idi. ఈ ట్రాన్స్మిట్ ఫేజ్ లో ఏంటంటే ఇట్ విల్ యూజెస్ ఏ సెలెక్ట్ ఫంక్షన్స్. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ వన్ మాస్టర్ స్టేషన్, సెవరల్ స్లేవ్ స్టేషన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ మన ఎగ్జాంపుల్ తీసుకునేటప్పుడు ఏం తీసుకుంటారంటే వన్ మాస్టర్ తీసుకోండి, 2 slaves తీసుకోండి. మాస్టర్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ M. 2 slaves వచ్చేటప్పటికి S1 S2 slaves తీసుకోండి. ఫస్ట్ ట్రాన్స్మిట్ అన్నారు కదా, ఇప్పుడు డోంట్ థింక్ అదర్వైజ్. యు ఆర్ స్లేవ్ స్టేషన్స్, యు ఆర్ స్లేవ్ స్టేషన్, ఐ ఆమ్ మాస్టర్ స్టేషన్. యు ఆర్ S1 స్లేవ్ స్టేషన్ 1. సపోజ్ ఇన్ ట్రాన్స్మిషన్ ఫేజ్ నేనేం చేస్తాను, నేను మీకు డేటా సెండ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. నేను ఐ వాంట్ టు సెండ్ డేటా టు యూ. ఫస్ట్ వాట్ ఐ విల్ డూ ఈస్ I will send a select function. నేను సెలెక్ట్ అని మీకు పంపిస్తాను అనమాట. అంటే ఏంటి, S1 అంటే మీ అందరూ స్లేవ్ స్టేషన్స్ కదా, S1 S2 అలా ఉంటారు కదా. నేను ఎవరికైతే డేటా సెండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానో వాళ్ళకి సెలెక్ట్ ఫంక్షన్ పంపిస్తా. మీరు S1, సపోజ్ మీరు S1 అనుకోండి, మీకు ఏం చేస్తాను, సెలెక్ట్ ఫంక్షన్ పంపిస్తా. అప్పుడు వాట్ రిప్లైలో మీరు ఏం చేస్తారు, నాకు ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఇస్తారు. యూ విల్ సెండ్ ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్ టు మై సెలెక్ట్ ఫంక్షన్. Then what I will do is, then I will try, upon receiving acknowledgement from you,
అంటే మీరు నా నుంచి డేటా తీసుకుందాం అనుకుంటేనే ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఇస్తారు నాకు. మీ దగ్గర నుంచి NACK వచ్చిందనుకో, దట్ ఈస్ నెగటివ్ ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్ వచ్చిందనుకో, నో ఫర్దర్ ట్రాన్స్మిషన్. మీ దగ్గర నుంచి కనుక ACK అన్న పాజిటివ్ ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్ అన్న ఒకటే, NACK అన్న నెగటివ్ ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్ అన్న ఒకటేనమ్మా. మీ దగ్గర నుంచి ACK పాజిటివ్ ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత నేనేం చేస్తానంటే ఐ విల్ సెండ్ డేటా. నా దగ్గర నుంచి డేటా రిసీవ్ చేస్తున్న మీరు ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ మీరు నాకు ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఇవ్వాలి. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రాన్స్మిట్ ఫేజ్. ఈ ట్రాన్స్మిట్ ఫేజ్ ఏం జరుగుతుంది? మాస్టర్ స్టేషను స్లేవ్ స్టేషన్కి, స్లేవ్ స్టేషన్స్కి డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేయాలంటే ఏం జరిగిందో చెప్పాను ఇక్కడ. నౌ మూవింగ్ టు ద సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ పోలింగ్ స్కీమ్. ఇన్ ద పోలింగ్ స్కీమ్ రిసీవింగ్ అంటే ఇప్పుడు రివర్స్ అనమాట. ఇందాక నేను మీకు డేటా సెండ్ చేశాను, ఇప్పుడు నేను మీ అందరూ S1, S2, S3 అండ్ సో ఆన్. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను, మీలో ఎవరి దగ్గర నుంచి నేను డేటా తీసుకోవాలో, సపోజ్ S1 దగ్గర నుంచి డేటా తీసుకోవాలి, అప్పుడు నేనేం చేస్తాను, ఇక్కడ యూజ్ చేసే ఫంక్షన్ ఏమంటామంటే పోల్ ఫంక్షన్ అంట. గుర్తుపెట్టుకోండి, ట్రాన్స్మిట్ ఫేజ్ లో యూజ్ చేసే ఫంక్షన్ ఏమో సెలెక్ట్ ఫంక్షన్ అంటాము. పోలింగ్ అంటే రిసీవింగ్ ఫేజ్ లో యూజ్ చేసే ఫంక్షన్ ఏమంటామంటే పోలింగ్ ఫంక్షన్ అంటామండి, ఆర్ వీ కెన్ కాల్ దట్ ఫంక్షన్ యాజ్ పోల్ ఫంక్షన్. ఇప్పుడు మీ దగ్గర నుంచి నేను డేటా రిసీవ్ చేసుకుందాం అనుకున్నానమ్మా. యు ఆర్ ద సెండర్, ఐ ఆమ్ ద రిసీవర్. ఐ వాంట్ టు రిసీవ్ ద డేటా ఫ్రమ్ S1 స్లేవ్ స్టేషన్ 1 దగ్గర నుంచి నేను తీసుకోవాలి. అప్పుడు నేనేం చేస్తాను, ఐ విల్ పుట్ ఎ రిక్వెస్ట్. మీకు నేను రిక్వెస్ట్ ఇస్తాను. ఎలా? ఎవరి దగ్గర నుంచే తీసుకున్నాను వాళ్ళకి ఏం చేస్తాను, పోల్ ఫంక్షన్ పంపిస్తాను అనమాట. POLL పోల్ ఫంక్షన్ ని S1 పంపిస్తాను. మీరు నాకు డేటా పంపించటం ఇష్టం అనుకోండి నాకు, అంటే మీరు నాకు డేటా సెండ్ చేయటం కనుక మీకు ఓకే అయితే కనుక నేను పంపించిన పోల్ రిక్వెస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే మీరు ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఇస్తారు. ఓకేనా? సరే, మీరు నాకు పంపించడం ఇష్టం లేదు నాకు, అప్పుడు మీరేం చేస్తారు, నాకు రిప్లైగా నెగిటివ్ ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఇస్తారు. అప్పుడు నేనేం చేస్తాను, ఇంకొక స్టేషన్ కి అప్రోచ్ అవుతా. ఐ విల్ అప్రోచ్ అనదర్ స్టేషన్. ఓకే, మీ దగ్గర నుంచి కనుక ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్ వస్తే, ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్ రావక్కర్లేదు. ఓకే, మీ దగ్గర నుంచి నాకు ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్ అక్కర్లేదు. నేను పంపించిన పోల్ ఫంక్షన్ రిప్లై మీరు ఏం చేస్తారు, 2 రిప్లైస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ రిప్లై ఈజ్ నెగిటివ్ ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్, అంటే ఇష్టం లేదు పంపటం. నెక్స్ట్ ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఏముంటుంది, డైరెక్ట్ గా డేటా సెండ్ చేస్తారు. ఓకే, నేను పంపించిన పోల్ ఫంక్షన్ మీరు ఏం చేస్తారు, డైరెక్ట్ గా డేటా సెండ్ చేస్తారు. ఓకే, డేటా సెండ్ చేసిన తర్వాత మీరు పంపించిన డేటా నాకు రిసీవ్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు నేనేం చేస్తాను, ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్. ఓకే, మీ దగ్గర నుంచి నాకు ఈ డేటా వచ్చింది, మీకు ఏం చేస్తాను, ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఇస్తాను. ఓకే, దిస్ ఈజ్ హౌ ద పోలింగ్ విల్ బి డన్ ఇన్ టైమ్ డివిజన్ మల్టిపుల్ యాక్సెస్. ఓకే, ఇక్కడ దీనికి మరి టైమ్ డివిజన్ మల్టిపుల్ యాక్సెస్ కి ఏం సంబంధం సార్ అంటే, టోటల్ గా మన పాయింట్ ఏంటంటే డిస్కసింగ్ వైల్ దిస్ TDMA డిస్కషన్ మొత్తం కూడా ఏంటంటే హౌ టు అవాయిడ్ ద కొలిజన్స్. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం రిక్వెస్ట్ పెడుతున్నాం, ఓకే అంటేనే తీసుకుంటున్నాం డేటా. అంటే ఏదో ఒక కోఆర్డినేషన్ తోటి అమాంగ్ ద స్టేషన్స్ కానీ బేస్ స్టేషన్ కి మొబైల్ స్టేషన్ మధ్య ఏదో ఒక కోఆర్డినేషన్ తోటి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాం. అంటే కొలిజన్ రేట్ ని డిక్రీజ్ చేయడానికి ultimate aim will be to avoid the collisions. In the transmission. Why we are trying to avoid the collisions means, if there is a collision, the data will be corrupted. Data corruption will leads to retransmission of data. Will leads to wastage of resources, wastage of time, etc. and etc. Okay, this is about polling. The next one is the last one in time division multiple access, that is inhibit sense multiple access. This is very simple. In the diagram you are seeing mobile stations and base stations. ikkada oka cell phone tower undi, 3 cell phones ఉన్నాయి. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీకు వెరీ సింపుల్ అమ్మా. ఇప్పుడు మనం ఒక మొబైల్ స్టేషన్ మనం వేరే వాళ్ళకి కాల్ చేసామమ్మా.
కాల్ చేసినప్పుడు మనకు ఒక బిజీ టోన్ వస్తుంది. అందులో ఐ థింక్ యూ మైట్ హావ్ ఆల్ నో అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. బిజీ టోన్ వస్తుంది. హూ విల్ సెండ్ దిస్ బిజీ టోన్ టు ద మొబైల్ స్టేషన్? నేను మీకు కాల్ చేశాను, కాల్ డైరెక్ట్గా నా దగ్గర నుంచి మీకు వస్తుందా? రాదు. ఫస్ట్ నా దగ్గర నుంచి బేస్ స్టేషన్కి వెళ్తుంది, బేస్ స్టేషన్ దగ్గర నుంచి మీకు వస్తుంది. మీరు కనుక బిజీగా ఉన్నారనుకోండి, అప్పుడు నాకేమొస్తుంది? రిప్లై ఏమొస్తుంది? బిజీ టోన్ వస్తుంది. హూ విల్ సెండ్ బిజీ టోన్ టు మీ? హియర్ ద బేస్ స్టేషన్ సెండ్స్ ద బిజీ మీడియం. అంటే ఇట్ విల్ సిగ్నల్స్ ద బిజీ మీడియం వయా బిజీ టోన్ ఆన్ ద డౌన్ లింక్. డౌన్ లింక్ అంటే తెలుసు కదమ్మా, బేస్ స్టేషన్ నుంచి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 2 లింక్స్ ఉన్నాయి డయాగ్రామ్ లో. మొబైల్ స్టేషన్ నుంచి టవర్ కు ఉండే లింక్ నేమో అప్ లింక్ అంటాం, టవర్ నుంచి మొబైల్ స్టేషన్ కు ఉండే లింక్ నేమో డౌన్ లింక్ అంటాం. మనం ఏం చేస్తాం, కాల్ చేసినప్పుడు ఏమైంది? త్రూ అప్ లింక్ అది బేస్ స్టేషన్కి వెళ్తుంది. ఓకేనా? ఆ బేస్ స్టేషన్ ఏం చేస్తుంది? మనకి కాలింగ్ స్టేషన్, మన కాల్ చేస్తే కాలింగ్ రిసీవర్ ఉంటారు కదా, ఆ రిసీవర్ బిజీ అంటే త్రూ దిస్ డౌన్ లింక్, అంటే బేస్ స్టేషన్ నుంచి మొబైల్ స్టేషన్కి ఉండే డౌన్ లింక్ ద్వారా బిజీ టోన్ మొబైల్ స్టేషన్కి సెండ్ చేస్తుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ what is ISMA? Inhibit sense multiple access. In the inhibit sense multiple access, the first point I told you, base station signals a busy medium via a busy tone to the mobile station. What next? After the busy tone is completed, అప్పుడు ఏం చేస్తుంది? మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా బిజీ టోన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం జరిగింది? ఇక్కడ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు కదా. ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటాం? మొబైల్ నుంచి బేస్ స్టేషన్కి అప్ లింక్ ద్వారా, బేస్ స్టేషన్ నుంచి మొబైల్కి ఏమో డౌన్ లింక్ ద్వారా మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏమైనా కొలిజన్ జరిగింది అనుకోండి, ఓకేనా, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఇక్కడ కొలిజన్ జరగవచ్చు. ఈ టైంలో కనుక కొలిజన్ జరిగితే, అంటే ఒక కాల్ ఇంకొక కాల్తో కనుక కొలైడ్ అయితే, ఇంకొక కాల్తో కొలైడ్ అయితే కనుక ఏమైందంటే, కాల్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, డేటా ట్రాన్స్మిషన్ అవ్వచ్చు, కాల్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. దట్ లీడ్స్ టు రీట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ డేటా ఆర్ అడిషనల్ బ్యాకప్ ఉంటుంది అనమాట. ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే బేస్ స్టేషన్ దగ్గర అడిషనల్ బ్యాకప్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. త్రూ దట్ బ్యాకప్ ద డేటా విల్ బి రీట్రాన్స్మిటెడ్ టు ద రిసీవర్. ఓకే, దిస్ ఈస్ సెడ్ టు బి ఇన్హిబిట్ సెన్స్ మల్టిపుల్ యాక్సెస్. ఇప్పుడు వరకు మనం టైమ్ డివిజన్ మల్టిపుల్ యాక్సెస్ లో we have discussed about, I'm repeating once again, very very important one. It will be asked direct question. Yeah, here this is TDMA. In TDMA, TDMA is nothing but dividing the డివైడ్ చేయటం ఏమంటామంటే TDMA అంటాము. ఇక్కడ మనం ఈ TDMAలో మనం చాలా టాపిక్స్ డిస్కస్ చేసాం. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ TDM. ఇన్ ఫిక్స్డ్ TDM అప్ లింక్ 12, డౌన్ లింక్ 12 పెట్టాం, మనం డిస్కస్ చేసాం ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ ఫిక్స్డ్ TDM we discussed about allo to aloha schemes. One is classical aloha. In this the throughput is 18%. The more collision rate will be possible is in classical aloha. Next, the improvement to the classical aloha is slotted aloha. In this the throughput is increased from 18 to 36%, and as well as the collision rate will be decreased when compared to classical aloha. After that we discussed about carrier sense multiple access. In carrier sense multiple access, before any station wants to transmit the data, it must sense the medium. Okay, in this we discussed about 3 categories of CSMA, that is one persistent, non-persistent and p-persistent CSMAs. After that we discussed about demand assigned multiple access. This is a explicit reservation scheme, and packet reservation multiple access, PRMA. This is a implicit reservation scheme. And today we discussed about reservation TDMA. In reservation TDMA, n mini slots and n into k data slots. Here
Each mini slot we are allocating data slots. Each mini slots we are allocating data slots. That is our choice. We can allocate 3 data slot for 1 mini slot, or we can allocate 1 data slot for 1 mini slot. That is our choice. Here the point we need to remember is we can allocate the empty time slots. We can allocate the empty time slots. Those time slots can be allocated to other stations in round robin manner. Okay, this is reservation TDMA. After that, we discussed about multiple access with collision avoidance. In this, by using two signaling packets, that those are RTS and CTS. By using these two signaling packets, we solved the problems of hidden station problem and exposed station problem. Later, we discussed about polling scheme. In polling scheme, we need to remember master station and slave stations. We have discussed about two phases. One is transmitting phase, and the second one is receiving phase. In transmission phase, we have used select function, and in receiver's phase, we have used a poll function. Okay. Next, last in TDMA, we discussed about inhibit sense multiple access. In this inhibit sense multiple access ISMA, this is also sometimes this is also called as digital sense multiple access. Digital sense multiple access. I told you the general examples. Whenever a mobile station is busy, the busy tone will be sent by a base station to the calling station. ఎవరు కాల్ అయితే కాల్ చేశారో ఆ కాలింగ్ స్టేషన్ కి base station will send a busy tone by using a busy signal. And this is all about time division multiple access. This is all about time division multiple access. In next class, we are going to discuss about the very important one and last topic of the second unit, first chapter, that is code division multiple access. This is very simple. You might understand very easily. Code division multiple access. The last already we discussed about SDMA is completed, FDMA is completed, TDMA is completed. The last one is CDMA. In tomorrow's class, we are going to discuss about the CDMA and as well as the total comparisons of CDMA, total all SDMA, FDMA, CDMA, TDMA comparisons. Okay. Okay, from that point, we are completed the first part of the second unit. Okay, please all you can wait for 2-3 more minutes, and I will take the attendance. If you have any classes in during my session or last previous class lo gaani, present class lo gaani, eppudu any time any doubt vachina gaani, okay, అడగండి అమ్మా. నేను ఎన్నిసార్లు అడిగినా కానీ దిస్ ఈజ్ వన్ వే ట్రాన్స్మిషన్, సింప్లెక్స్ ట్రాన్స్మిషన్ కానీ దెర్ ఈజ్ నో డ్యూప్లెక్స్ ట్రాన్స్మిషన్. ఓకే ఓకే, జస్ట్ ఆల్ వీ నీడ్ ఏ half duplex transmission. That means during the class కాకుండా after the class is completed simultaneous కాకుండా we need a half duplex communication. ఎందుకంటే నేను కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు మాట్లాడటం కానీ ఆఫ్టర్ ద క్లాస్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ డ్యూరింగ్ ఎనీ టైమ్. ఓకే, ఐ ఆల్రెడీ సెండ్ యూ ద ఫస్ట్ యూనిట్ మెటీరియల్. యూ గో త్రూ ద మెటీరియల్. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వెరీస్, ఎనీ డౌట్స్ డ్యూరింగ్ ఎనీ రిగార్డింగ్ ఎనీ టాపిక్, జస్ట్ ask me. Okay, thank you everyone, and wait for 5 more minutes. I will take down the attendance.
Thank you everyone. Have a good day.